ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਰੈਲੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ और अज असी 20 साल बाद उस टाइटल के तहत फिर रैली रख रहे हैं। साहब कांशी राम जी ने 20 साल पहला बहुजन समाज को समझाया सी कि समय समय पर अनेकों गुरु ते महापुरुष आए जिहड़े निमाणे निआसरे न्योटे समाज नूं सत्ता दे विच मालक बनाउणा चाहुंदे सी, हुक्मरान बनाउणा चाहुंदे सी, भागीदार बनाउणा चाहुंदे सी, जिन्हां नूं हज़ारां सालां तों हिस्सेदारी नहीं मिली सत्ता दे शासन और प्रशासन दे विच। इसे लड़ी के तहत साहब कांशी राम जी कहते होंदे सी, कदी गुरु रविदास जी आए उन्होंने ऐसा चाहूँ राज मैं कहा, बेगमपुरा संकल्प का उन्होंने संकल्पना दी, लेकिन असी उस वेले सत्ता के हिस्सेदार और मालक ना बन पाए। फिर सतगुरु नानक देव जी आए जिन्होंने हाकम नूं शेर बघियाड़ कुत्ते तक कहा और चंगे लैक हुक्मरान चुनन की जिहड़ी सतगुरु नानक देव जी ने अलख जगाई। उस समय भी आपां जिहड़ा गुरु साहब दे जिहड़ा उस सुपना पाउणा जिउंदे जी पूरा ना कर पाए। फिर दशमेश पिता भी आए, उन्होंने भी कहा इन गरीब सिखन को दूं पातशाही। उन्होंने 14 वड्डियां जंगां समय समय ते लड़ियां और इस लहर नूं संकल्प नूं पूरा करन लई कदे गुरु साहिबाना ने लंगर एक पंगत विच लाए, कदी एक सरोवर बनाए, कदी 4 दरवाजियां दे धर्म स्थान बनाए, कदी सारियां जातां महापुरुषां दे गुरु रहबरां दे नाम ते एक ग्रंथ बनाया, कदी एक बाटा रखिया, लेकिन वो संकल्पना उन्हां दे जींदे जी पूरी ना हो सकी। उस तो बाद मॉडर्न हिस्टरी दे विच फूले शाहू तो बाद बाबा साहब अंबेडकर आए जिन्हां ने अज भी जिहड़ी बांह खड़ी करके हर चौंक विच खड़े इशारा कर रहे कि पार्लीमेंट ते कब्जा करो, पार्लीमेंट देश की पार्लीमेंट सूबियां की विधान सभा में सत्ता के हिस्सेदार बनो, सत्ता के कब्जेदार बनो। लेकिन बाबा साहब के जींदे जी असी ये सुपना ना पूरा कर पाए। साहब कांशी राम जी कहते होंदे सी, आओ आपां गुरुआं ते महापुरुषां तो भुल बख्शाइए कि हे गुरु साहब, हे बाबा साहब अंबेडकर, हे दशमेश पिता, असी तुहाडे जींदे जी तुहाडे सुपने नहीं पूरे कर पाए। अज असी भुल बख्शावांगे। अज वोटां नाल राजा, वोटां नाल सत्ता मिलदी आ। असी वोटां दे काल दे विच असी तुहाडे सुपनिਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, तुहाडे सुपनिਆਂ ਦੇ शासक चुनांगे। और साहब कांशी राम जी भी ये पूरा जीवन अलख जगाउंदे चले गए और पंजाब की धरती ते जिहड़ा इन गरीब सिखन को दूं पातशाही, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ते ठाओ, ये संकल्प पूरा ना होया। और अज असी ये रैली रखी कि साहब कांशी राम जी भी चले गए, आओ पंजाब दे लोगों आपां 2022 दे विच जिहड़ा सुपना आया ये असी गुरुआं महापुरुषां तो भुल बख्शाइए, भुल सुधारीए आपां जिहड़ी पिछले समयां च कीती आ। इस वारी असी 2022 च कांग्रेस, भाजपा होर पार्टियां नूं सत्ता विचों बाहर करके श्रोमणी अकाली दल और बसपा दे गठजोड़ नूं जिताउण दा काम करिए। ये रैली साहब कांशी राम जी दे बरसी ते मौके ते उन्हां दी डैथ एनिवर्सरी दे मौके ते उन्हां नूं याद करदे होए जलंधर DAV यूनीवर्सिटी दे कोल 9 अक्तूबर नूं हो रही है। किन्ने क लोकां दा जिहड़े वर्करां दा उत्थे इकट्ठ होण दे तुसीं आस करदे हो? बसपा ਜਦੋਂ भी इकट्ठ दसदी आ तो हमेशा वो दसे हुए इकट्ठ छोटे पैंदे रहे आ। पिछले दिन ही तुसीं देखिया 29 अगस्त नूं असीं अलख जगाओ रैली रखी सीगी और एक पंजाब दे विच 12 तो 2 जिहड़ा रैली दा समा सी प्राइम टाइम दे विच पता नहीं किदां बंद हो गया, जिहदे उत्ते किहा भी किसानां ने बंद कीता, लेकिन फिर भी रैली च लखां दे लोग पहुंचे। 2 अप्रैल नूं असीं कल्लिਆਂ ने रैली कीती सी, 29 अगस्त दी साडी कल्लिਆਂ दी रैली सी, 2 अप्रैल दी रैली तां बेगमपुरा पातशाही बनाओ दे नां ते कीती सी और उदों गठजोड़ भी नहीं सी होया, लखां लोग आए। अज जिहड़ी भुल सुधार रैली है ये असीं जिहड़ा हैगा बड़े सीमित जिहे समय दे विच कर रहे, क्योंकि 1 महीने च वड्डियां 2 रैलियां करनियां जिहड़ी साडे वर्गी बहुत साधना तो कमज़ोर पार्टी आ उहदे लई बड़ा औखा हुंदा आ, लेकिन फिर भी असीं कर रहे हैं। और इहदा आइडिया तां तुसीं ये देखो कि फगवाड़े दी रैली नालों वड्डा पंडाल लाए आ। फगवाड़े दी रैली जिहड़ी सी बहुत वड्डा पंडाल सी, उहदे नालों भी वड्डा पंडाल लगाए आ। ते इहदे विच आपां इह कह सकदे हां कि जिहड़े वर्कर आ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ,
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਹੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਹੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਗੂ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ OBC ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 4 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ SC/ST ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ CM ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਚੇਤ ਜਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ CM ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ CM ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CM ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਵਾ, ਜਨ ਸੰਘੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ UP, ਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾ ਬਿਹਾਰ, ਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਨਾ ਝਾਰਖੰਡ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ CM ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਫਗਵਾੜੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਸ਼ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਗਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਲਸ਼ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਆ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਲਸ਼ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਛੇਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਹਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ CM ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਏ ਪੈਰ ਖੜ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਖੜਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ, ਝੰਗਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਫੱਤੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਟੇਰੇ 4-5 ਆਪਣੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਖੰਭ ਲਾਇਓ, ਔਰ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾਇਓ ਬਟੇਰੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਟੇਰੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੱਤੂ ਦਾ ਬਟੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੋਏ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਾਰੀ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਏ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਿੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ 4-4 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਲੀਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਸਮਾਜ OBC ਭਾਈਚਾਰਾ 35% ਆਬਾਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ। ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ, ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਔਰ ਬੈਕਲਾਗ ਕੱਢੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। SC BC ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੱਢੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 89 ਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਤਰ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ 89 ਦੇ 90 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 99 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਰੈਲੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।